students, my name is Sakesh from AJ Engineering College 9. Today we are going to study one more important topic, that is Today we'll discuss about impact check on force exerted for the stationary plate. How much force is exerted to the stationary plate, and how much force is reverting back to that jet that we are calculating in this module. And here in that we can say that pipe flow is always water is going under pressure, and it always more than the atmosphere pressure. We all know that pressure is always less, and here that one pressure is more comparatively atmospheric pressure, and nozzle is connecting to that pipe, because when nozzle is connected to that pipe means area of a cross section. We know that now before that the pipe is area of cross section is more. When it is converting or diverging, the velocity will increase. So the force exerted by jet on stationary flat plate, that equation we can calculate, that we can hear. So this is the one pipe. I said that nozzle is connecting to that pipe. The nozzle is increasing the velocity, area of cross section will reduce, the velocity will increase. So this is the fluid jet, and this is the pipe, and here we can say that one this is the stationary flat plate, and we can say the flat plate. When the pipe strikes that plate, what is the force? This is fixed plate, and we can say that how much force is attacking that plate, that we can find it here. So in that equation we can, V1 will come first. So this is the stationary plate, and this is the fixed plate, and we can say next will I said that nozzle is connecting here because the area of cross section is the flow of jet and the fluid jet, and we can say this is the pipe flow, and inside the pipe is pressure of water pressure is there, and fluid pressure is there. It is what we can say, it is more than the atmosphere pressure is less pressure comparatively, and nozzle is connected to that pipe, and next is water strikes that plate. ಇಲ್ಲಿ ನೋಸಲ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ನೋಸಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಇದ್ದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೋಸಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂದರೆ ನೀರು ಯಾವಾಗಲೂ ಓಪನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಪ್ರೆಷರ್ಗಿಂತ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಪ್ರೆಷರಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಡೈ ಆಫ್ ದಿ ನೋಸಲ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ D1, the area of cross section is same throughout. ಇಲ್ಲಿ D1 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ಏರಿಯಾ ಸೇಮ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಥ್ರೂಔಟ್ ದಿ ಫ್ಲೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ D1, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ನೋಸಲಿಂದ ವಾಟರ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರುವಾಗ ಆ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾವು V1 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ, ಅದನ್ನು ವೆಲಾಸಿಟಿ 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ V1 ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಅದು ಏರಿಯಾ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಒನ್ D1 ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಯಾ πd1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 4. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ಆ ಪೈಪ್ ಇದು ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದು ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಸರ್ಕಲ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ಅದು ಥ್ರೂಔಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಪೈಪ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಅದರ ಏರಿಯಾ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ πd1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 4. πd ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 4 ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಏರಿಯಾ. ಅದರಿಂದ πd1 ಇದು D1 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ πd1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 4 ಆಗಿರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಪ್ಲೇಟ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಗುವಾಗ ನೀರು ನಿಲ್ತದೆ, ಆಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಗ್ತದೆ 0 ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನೀರು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಮೂವ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ V2 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಅಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ V2 0 ಆಗ್ತದೆ. ನೀರು ಅಲ್ಲೇ ನಿಲ್ತದ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಚೆ ಈಚೆ ಚೆಲ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನೀರು ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗೋದು, ಆ ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಯಾವ ಥರ ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ, ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಡೆ ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಯಾವ ವೆಲಾಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಸೇಮ್ V1 ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ.
ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು V1ನಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. V2 ಮಾತ್ರ V1 ಅಷ್ಟೇ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಹೋಗ್ತದೆ, ಅದೆಲ್ಲ V1 ಇರ್ತದೆ. ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಅದು ವೆಲಾಸಿಟಿ V1 ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದೇ ವೆಲಾಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದು ಥ್ರೂ ಔಟ್ ವಾಟರ್ ಅದು V1 ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 2 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಿ, ಅಲ್ಲಿ V2 = 0. ಎಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ V2 = 0. V1 ಅದು ನಾವು V1ನಲ್ಲಿ ಸಮ್ ವಾಟರ್ ಇರ್ತದೆ, ಎಷ್ಟು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತದೆ ಅದರ ಪ್ರೆಸರ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಒನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಬೈ Z ಆನ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಇರ್ತದೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲಿರ್ತೇವೆ, ಒಂದು ಡಯಾ ಪೈಪ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೋಸಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಏರಿಯಾ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬರ್ತದೆ, ಅದು ಪೈಪಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಪೈಪಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಪೈಪಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡುವಾಗ V2 ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ತದೆ, ಅದು V2 = 0 ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಎರಡೂ ಕಡೆ ವಾಟರ್ ಹೋಗ್ತದೆ, ಅದು V1 ಇರ್ತದೆ, ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗೋದು ಎರಡೂ ಕೂಡ V1 ಇರ್ತದೆ. ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ ಅಂದರೆ πd1²/4. ಅದು D1 ಅಂತ ನೋಸಲ್ ಡಯಾವನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅಷ್ಟೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ, ಇದು D1² ಅಂತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೆಟ್ಟಿಂದ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವಾಟರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ಲೇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಮೂತ್. ಇಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ಲೇಟ್ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ಲೇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಮೂತ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಏನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, V1ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಇರ್ತದೆ ಅದೇ ಎನರ್ಜಿ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು V2 ಅಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ಲೇಟ್ ಸ್ಮೂತ್. ಸೊ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ದ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಮೂತ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ರೀಸನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಸ್ no energy losses in this condition. So next we'll go for derivation. So we know that one force by Newton's second law of motion. What is the Newton's second law of motion? We all know force is equal to mass into acceleration. So that x direction, ಇದು ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ, ವಾಟರ್ x ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ x ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಸೊ ಮಾಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಬರೀತೇವೆ, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, V2 - V1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ T2 - T1. ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೇಟಿಂದ ವಾಟರ್ ಎಷ್ಟು ರಿವರ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೆಯೋದು. ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮೈ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ T2 - ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟೈಮ್, ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮೈ ಇನಿಷಿಯಲ್. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ನಾವು ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಜೆಟ್ಟಿಂದ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಜೆಟ್ಟಿಂದ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಗಿದೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ V1 - V2 ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮೈನಸ್ ಫೈನಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಇದರಿಂದ ರಿವರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಲಾ, ಎವ್ರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಪೋಸಿಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದು V2 - V1 ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಪ್ಲೇಟಿಂದ ಜೆಟ್ಟಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಗ ನಾವು M ಇಂಟು V1 - V2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಪ್ಲೇಟಿಂದ ಬಂದರೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ V2 ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ಲೇಟಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಜೆಟ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಗುತ್ತದೆ, ರಿವರ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು V2 - V1. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ V1 - V2 ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ F is equal to ಮಾಸ್ ಇಂಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಅದು ನಾವು ಇದು ಮಾಡಿದ್ವಿ, MV1 ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಂಡು ಎರಡನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ, MV1 - MV2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ dt ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ, dt. ಸೊ ಹಿಯರ್ ನಾವು M1 ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮಾಸ್ ಇಂಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿ ಮಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೂ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತದೆ. ಮಾಸ್ ಮತ್ತು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎರಡೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮಾಸ್ ಮತ್ತು ವೆಲಾಸಿಟಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಮಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಸ್ ಇಂಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಸ್ ಇಂಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ 2. ದಟ್ ವಿ ಕನ್ MV1 ನಾವು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್, ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ V1 ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗೋದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. MV2
ಫೈನಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಫೈನಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ, ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್. ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಡಿ ಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಟೈಮನ್ನು ನಾವು ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಮೈನಸ್ ಫೈನಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್ taken. I will erase this because we are not having time. Initial moment minus final momentum divided by time taken. Time taken. So here what happens, this area ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಇದು ಏರಿಯಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ in throughout this one, and here initial moment is final momentum divided by time taken ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಮೊಮೆಂಟಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ಗೆ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಏನು ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆಗ ನಾವು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ V1 ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಫಸ್ಟ್ V1 ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಫೈನಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು Fx ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಇದು ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಫ್ಲೋವಿಂಗ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ವಿ ನೋ ದಟ್ ಒನ್, ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಫ್ಲೋವಿಂಗ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ next we'll solve this. There is this rate of change of momentum number ಐತೆ m into v1 minus v2 divided by velocity 1 divided by time taken. m ಮಾಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಬರೆದೆ ಮೊಮೆಂಟಮನ್ನು v1 ಮೈನಸ್ v2 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ v1 ಫಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ v2 ಇದು ಮಾಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ಫ್ಲೋ ರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಮಾಸ್ ಫ್ಲೋ ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮಾಸ್ ಫ್ಲೋ ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಟು ಮಾಸ್ ಫ್ಲೋರ್ ಇಂಟು v1 ಮೈನಸ್ v2. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಯರ್ ಒನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಈಸ್ ದಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಫೋರ್ಸ್ Fx, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹಿಯರ್. So that we need to bring some calculation. How we can bring here mass? Where last in your last chapter or last module also we discussed about when we are bringing mass, we know that on rho q v1 we had that formula we know. Then how it comes that calculation that we can calculate here. So that is not necessary for your exam, just for your purpose, understanding purpose I said. So then we know that this is v1 minus v2. When its v2 comes, then it's considering plate, and from that how much water strikes towards the jet, then v2 minus v1 comes. Do you get my point? I hope you understand. v2 minus v1 when it comes, when plate strikes revert back the water, that is v2 minus v1, and here the jet strikes the plate, then so that reason v1 minus v2 will come. So next, mass flow rate. Here we need to bring the mass. So that reasons here what we can say calculation will go further. So here I can mass flow rate, mass, what is the density of mass? We know that one, rho density, Fx x direction mass flow, that unit is kg per second into what, when mass flow rate, what is the unit will comes, and velocity we know that one, what is the velocity, meter per what is the velocity unit, that we know, meter per second. So then kg meter per second square, so it means Newton with kg meter per second square, so that is Newton. So we need to bring this one, ಇದನ್ನು ನಾವು ತರಬೇಕು. ಈಗ kg ಮೀಟರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಟನ್. ನಾವು ಯು ಯೂನಿಟ್ ನಮಗೆ ಬೇಕು. ನಾವು ಇದನ್ನು ತಂದರೆ ನಮಗೆ Fx ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಯು ಯೂನಿಟ್ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾಸ್ ಫ್ಲೋ ರೇಟ್ ಇದೆ, ನಮಗೆ ಯು ಯೂನಿಟ್ ತಗೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಯು ಯೂನಿಟ್ ತಗೊಂಡು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಅದು ಹೇಗೆ ಬಂತು ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೆಥಡ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ Fx ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನ್ಯೂಟನ್, ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಅದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಬರೀತೇನೆ, ಮಾಸ್ ಫ್ಲೋ ರೇಟ್ ಅನ್ನು ಬರೀತೇನೆ. ಇದನ್ನೇ ಮಾಸ್ ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ಇದ್ದು ಅದರದ್ದು ಇದು ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ,
ಡೆನ್ಸಿಟಿ ನಾವು ಏನು ಬರಿತೀವಿ, ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ರೇಟ್ ಇದು, ಅದನ್ನು ರೋ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ ನಾನು, ರೋ. ಸೊ ರೋದು ಡೆನ್ಸಿಟಿದು ಯೂನಿಟ್ ಕೆ ಜಿ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಕೆ ಜಿ ಪರ್ ಏನು ಬೇಕು, ಕೆ ಜಿ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಕೆ ಜಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ತು ಇಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು, ನಮಗೆ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಬೇಡ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಪರ್ ಮುಂದೆ ಇದು ಇಂಟು ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಇಂಟು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಅದು ಏನು, ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್. ಈಗ ನಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ನಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೆಳಗೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರಲ್ಲಿ ಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ, ಅದು ಹೋಗಬೇಕು ಕೆಳಗಡೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಹೋಯಿತು, ಕೆ ಜಿ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂತು ನಮಗೆ, ಅದು ಸಿಕ್ತು ನಮಗೆ ಮಾಸ್ ಫ್ಲೋ ರೇಟಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಕೆ ಜಿ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೇಕನ್ನಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ v1 ಮೈನಸ್ v2 ಇದೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಅದು ವೆಲಾಸಿಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಯೂನಿಟ್ ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್, ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವೆಲಾಸಿಟಿದು ಯೂನಿಟ್ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ v1 ಮೈನಸ್ v0 ಅಂದರೆ v2 0 ಆಗುತ್ತೆ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಈಗೇನಾಯಿತು, ಕೆ ಜಿ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಟು ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಸೊ ನ್ಯೂಟನ್ ಬಂತು ನಮಗೆ. ಸೊ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಮಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕೆ ಜಿ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಿಕ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ರೋ ಕ್ಯೂ v1, ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಮಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಡಿರೈವೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಈಕ್ವೇಷನನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು. ರೋ ಕ್ಯೂ ಇಂಟು ಏರಿಯಾ ಇಂಟು ಎ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಕ್ಯೂ ಇಸ್ಗಳು ಎ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಮಾಲ್ ಎ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸ್ಮಾಲ್ ಎ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಎ. ಆ್ಯಂಡ್ v1 ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇದು ಸ್ಮಾಲ್ ಎ, ಫುಲ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎ ಇರ್ತದೆ. ಎ ಆ್ಯಂಡ್ v1 ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ v1 ಸ್ಮಾಲ್ v1 ಹಾಕ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ರೋ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಇಂಟು v1, ರೋ ಇಂಟು ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಇಂಟು v1 ಮತ್ತು v1 ಹಾಕಬೇಕು. ಈಗ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ರೋ v1 ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೋ ಎ v1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಜೆಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪ್ಲೇಟ್, ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೋ ಎ v1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಗ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಜೆಟ್ಟಿಂದ, ಇದು ನಾವು ಜೆಟ್ಟಿಂದ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಪ್ಲೇಟಿಂದ ಎಷ್ಟು ರಿವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಜೆಟ್ಟಿಗೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಈಕ್ವೇಷನ್, ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮಾಸ್ ಫ್ಲೋ ರೇಟ್ v1 ಮೈನಸ್ v2 ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಜೆಟ್ಟಿಂದ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಗೋದು. ಅಲ್ಲಿ v1 ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿರೋದು ನಮಗೆ. v1 ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಜೆಟ್ಟಿಂದ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಗುವಾಗ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ರಿವರ್ಟ್ ಆಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ v2 ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಸ್ ಫ್ಲೋ ರೇಟಲ್ಲಿ, v2 ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ v2 ಬರುತ್ತೆ, v2 ಮೈನಸ್ v1, ಇಲ್ಲಿ v2 ಮೈನಸ್, ಇಲ್ಲಿ v1 ಬದಲಿ v2 ಮೈನಸ್ v1, ಬಟ್ ಸೇಮ್ ಈಕ್ವೇಷನ್, ಬಟ್ ಮೈನಸ್ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ v2 ಮೈನಸ್ v1. ಸೇಮ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ರೋ ಎ v1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ರಿವರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ರೋ ಎ v1 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ರೋ ಎ v1 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಫೈನಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಜೆಟ್ ಆನ್ ಇನ್ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದರೆ ಅದು ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ಟೇಷನರಿ ಫ್ಲೇಟಿಗೆ ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಜೆಟ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೋ ಎ v1 ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೋ ಎ v1 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿವರ್ಟ್ ಫೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಹಾಕುವ ರೋ ಎ v1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗ್ತದೆ. ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಲಿ v2 ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರೋದು v2 ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರೋದು v1 ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ v1 ಆ್ಯಂಡ್ v2. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ದಿಸ್ derivation. I hope all of you understand this derivation, impact jet on curved veins, and this is very much important for your exam point of view. And two more derivation is there related to impact jet on inclined veins and
and curved veins. That two more derivation is there, that also we'll discuss. And this one ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಬರೀಬೋದು, ರೋ ಕ್ಯೂ ಇಂಟು v1 minus 0 and kg per meter cube. This is ನಿಮ್ಮ ಮೆಮೊರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೆಂಬರೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ.